سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ، ہمارے سروں کے تاج حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نے، آپ بابا فرید کے مرید، بابا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید، آپ خواجہ غریب نواز کے مرید، خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہرونی کے مرید، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت مولا علی علیہ السلام تک جا پہنچتے اور آپ سے سید الانبیاء تک جا پہنچتے۔ یعنی جب آپ اپنا ہاتھ ایک مرشد کامل کے ہاتھ میں دیتے، آپ ایک مرشد کامل کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ دیتے تو بالواسطہ آپ اپنا ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے مبارک ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ اپنا ہاتھ مرشد کامل کے ہاتھ میں دیں تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر ایک سوال پوچھا۔ اگر آج کے مولوی کے سامنے کوئی شخص یہ سوال پوچھتا، کفر کا فتویٰ لگا دیتا اس پر کہ یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن بزرگان دین اولیاء کرام جب کوئی ان سے سوال کرتا تو سامنے والے کی مزاج کو دیکھ کر اس کے مطابق جواب ارشاد فرماتا، یعنی سوال پوچھنے والے کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے اور وہ گمراہی کی طرف بھی نہ جائے، یعنی گمراہی سے بھی بچا لیتے اور اپنے مبارک کلمات کے ذریعے اس کے ایمان میں بھی اضافہ فرما دیتے۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ حضور، میں اس وقت تک خدا کو نہیں مانوں گا جب تک میں خدا کو دیکھ نہ لوں۔ آپ نے دلائل دیے، سمجھایا، اس نے کوئی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا جب تک خدا کو دیکھ نہ لوں نہیں مانوں گا، یقین نہیں کروں گا خدا پر۔ آپ خاموش رہے، اپنے پاس بٹھایا، آپ نے لنگر چلایا۔ لنگر چلانے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا، آپ کے مریدین بھی موجود تھے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اپنا سوال میرے سامنے پیش کر دوبارہ۔ تو اس نے کہا کہ حضور، میں نہیں مانوں گا خدا کو جب تک خدا کو دیکھ نہ لوں، جب تک اپنی آنکھوں کے ذات خدا کو دیکھ نہ لوں۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا، میں تمہارے سوال کا جواب تمہیں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جواب دینے سے پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تمہارا جواب دینے سے پہلے میں نظام الدین کوئی عام ہستی نہیں۔ جب بابا فرید نے آپ کو بیعت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک ایسا پودا لگایا کہ جب یہ بڑے درخت میں تبدیل ہوگا تو اس کے سائے میں مخلوق خدا آرام کرے گی۔ وہ نظام الدین کہ جن کے ہاتھ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ نظام الدین کہ جن کے لنگر میں ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے، وہ نظام الدین کہ جو خود پانی کے ساتھ سوکھی روٹی کھاتے، وہ نظام الدین کہ جنہوں نے اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، ہر چیز قربان کر کے قربانی کے درجے پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تھا، وہ نظام الدین کوئی عام شخصیت کا نام نہیں۔ وہ نظام الدین ہم حاضرین کے سروں کے تاج، سلسلہ چشتیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت، آج بھی ان کا فیض اس آستانے پر موجود ہے۔
हमारा सिलसिला चलते चलते ख्वाजा निजामुद्दीन से होते हुए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तक जा पहुंचता है। वो निजामुद्दीन, आपने फरमाया गया शख्स, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और मैं जो तुमसे सवाल पूछूंगा इस सवाल के अंदर तुम्हारा जवाब मौजूद है। इस सवाल के अंदर तुम्हारा जवाब मौजूद है। आपने फरमाया शख्स, तेरा वजूद किन चीजों का मुरक्कब है? तेरा वजूद किन चीजों का मुरक्कब है, किन से मिलकर बना है? तो उसने कहा कि हुजूर दो चीजों का मुरक्कब है, दो चीजों का मुरक्कब है मेरा वजूद। एक जिस्म जाहिरन नजर आने वाला, हाथ पांव आंखें कान बाल, एक जिस्म नजर आने वाला, और दूसरा रूह जो नजर नहीं आती। मेरा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। मेरा वजूद दो चीजों से मिलकर बना है, एक जिस्म और रूह। अगर इनमें से एक चीज भी मौजूद ना हो तो मेरी जिंदगी का कयाम मुमकिन नहीं। अगर जिस्म ना हो हम जमीन पर जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर रूह ना हो हमारी जिंदगी का कयाम मुमकिन नहीं। अगर हमने जिंदगी गुजारनी है तो दोनों चीजों का बायक वक्त पाया जाना जरूरी है। जिस्म के साथ साथ रूह भी जिस्म में मौजूद हो। बकाए हयात इस जमीन पर मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं। उसने कहा कि जिस्म और रूह पर मुश्तमिल है मेरा वजूद। आपने फिर पूछा, आपने फरमाया कि मुझे ये बता कि इस वक्त तेरी रूह तेरे जिस्म में किस मकाम पर मौजूद है? उसने जो सवाल किया था, क्या आप मेरे सामने खुदा का तायुन कर दें कि खुदा इस जगह पर है, मैं खुदा को देख सकूं, तब खुदा को मानूंगा। आपने फरमाया कि तेरा वजूद जिस्म और रूह पर मुश्तमिल है, लेकिन मुझे ये बता कि तेरी रूह इस वक्त तेरे जिस्म में किस मकाम पर मौजूद है? क्या तेरी रूह तेरे हाथ में मौजूद है? उसने कहा कि नहीं हुजूर, फकत मेरे हाथ में मौजूद नहीं। आपने फिर पूछा, क्या तेरी रूह तेरे सर में मौजूद है? उसने कहा कि हुजूर फकत सर में मौजूद नहीं। आपने फिर पूछा, क्या तेरी रूह तेरे सीने में मौजूद है? उसने कहा कि हुजूर फकत सीने में मौजूद नहीं। आपने फिर पूछा, क्या तेरी रूह तेरे पाँव में मौजूद है? उसने कहा कि हुजूर फकत पाँव में मौजूद नहीं। आपने फिर पूछा, क्या तेरी रूह तेरी टांगों में मौजूद है? उसने कहा कि हुजूर फकत टांगों में मौजूद नहीं। आपने फरमाया कि अपनी रूह के मकाम का तयन कर कि तेरी रूह तेरे जिस्म में किस मकाम पर मौजूद है। उसने कहा कि हुजूर किसी एक मकाम का तयन नहीं कर सकता, फकत ये नहीं कह सकता कि मेरी रूह मेरे हाथ में मौजूद है। किसी एक मकाम का तयन नहीं कर सकता। हुजूर मेरी रूह मेरे पूरे जिस्म में मौजूद है, सर से लेकर पांव तक मौजूद है, पूरे जिस्म में मौजूद है। किसी एक मकाम का मैं तयन नहीं कर सकता। हजरत निजामुद्दीन महबूब अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल गया। छोटा सा जिस्म जो सर से लेकर पांव तक खत्म हो जाता है, इस छोटे से जिस्म में तो अपनी रूह के मकाम का तयन नहीं कर सकता। इस छोटे से जिस्म में तो अपनी रूह के मकाम का तयन नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि तेरी रूह तेरे हाथों में मौजूद, तेरे सर में मौजूद, तेरे सीने में मौजूद, तेरी टांगों में मौजूद, तेरे पाँव में मौजूद, बल्कि तेरी रूह तेरे पूरे जिस्म में मौजूद है। किसी एक मकाम का तयन नहीं कर सकता। आपने फरमाया जब
एक छोटा सा जिस्म रखने वाला तो इंसान अपनी रूह के मकाम का तायुन नहीं कर सकता, तो वो खुदा जिसने लफ्ज़ कुन कहकर सारी कायनात को पैदा किया, वो खुदा जिसने चांद बनाया, वो खुदा जिसने सूरज बनाया, वो खुदा जिसने कहकशाएं बनाई, वो खुदा जिसने पहाड़ बनाए, वो खुदा जिसने परिंदे बनाए, वो खुदा जिसने दरिया बनाए, वो खुदा जिसने समंदर बनाए, वो खुदा जिसने बादल बनाए, वो खुदा जिसने सारी कायनात के हर एक जर्रे को पैदा किया। ऐ साइल, मैं उस खुदा के वजूद का तायुन किस तरह से कर सकता हूं जब तू तायुन नहीं कर सकता? जब तू तायुन नहीं कर सकता तो मैं उस खुदा के वजूद का तायुन किस तरह से कर सकता हूं? वो खुदा इस सारी कायनात में मौजूद है। जिस तरह तेरी रूह तेरे जिस्म में मौजूद है, वो खुदा इस सारी कायनात में मौजूद है, बल्कि कायनात से मावरा है, ज़मान व मकान से बालातर है, हमारी समझ से मावरा है। अल्लाह अकबर कबीर।